그 이야기는 뭐냐면은 그냥 정지샷으로만 보면은 불안한 구도에서 한쪽이 기울고 막막한 노주름이 없는 그런 불안한 샷이지만 이게 움직이기 시작하면은 자연스러워진다는 이야기예요. 이야기 전개에 따라서 노주름이 없는 답답한 샷도 움직임에 따라서 훨씬 더 자연스럽게 될 수가 있다. 아까 이야기했죠. 동영상 촬영을 하려면은 내가 어떤 샷을 구사할지, 어떤 구도로 찍어야 될지, 그런 화면 구성이라든가 샷을 구사하는 데 대한 확실한 내 생각이 있어야 된다. 그래서 어떤 구도로, 어떤 샷의 크기로, 어떤 각도로 찍는다라는 판단이 있을 때 카메라 레코딩을 눌러라. 자, 일단 우리가 배운 샷, 앵글, 그리고 다음 시간에 배울 카메라 무빙까지 제가 유튜브에서 나온 영상을 한번 보시죠. We've been tossing around the idea of a best shots list for a while now, but weren't sure we could ever narrow it down to just 10. So instead, we're doing 5, and then 5 more, and then 5 more after that, and so on and so forth. We've got a whole series planned looking at our favorite shots based on their angles, subject relationships, movement, purpose, and today, their size. These are our 5 picks for the best shots of all time, part 1. First up, we're looking at the close-up, which is a shot you're probably pretty familiar with. But just in case you're not, it's a close shot on someone's face that includes all of their features, but no more than a little bit of their neck and the top of their head, if that. And sure, you can shoot a close-up of all kinds of stuff. In that sense, a close-up is just a closer than normal look at anything. And we'll get back to that kind of close-up in a later list, but for this one, we're looking at shots of people. And in the people sense, the close-up at its most essential focuses us in on human emotion, expressivity, and it does it in an intimate way. It provides us a heightened attention to the details of a character's face and the nuance that comes with it. Looking at a true close-up on screen is an experience that replicates the nearness that's almost always reserved for intimate and romantic interactions. It's reserved for lovers, sometimes quarrelers, and dental hygienists, and that's about it. While a wider close-up can feel like a leaned-in flirtation at a loud bar, a really tight close-up belongs squarely in the realm of serious intimacy. You only ever see someone from this angle pre-smooch or mid-coitus. Because of its extraordinary familiarity, it can have a very powerful effect, especially if used sparingly. Used at their most intimate, some of the best close-ups get us right in there with Guido Anselmi, Sam Spade, and Hannibal Lecter, to an effect that ranges from dashing to terrifying. At their most emotional, they're Nana from Vivre sa vie and Bonacera from The Godfather. And at their most innovative, we have clever reflections connecting the face to something outside the frame, as in 2001: A Space Odyssey, Mishima: A Life in 4 Chapters, and Alien. Or breaking up, obscuring, and remixing the face, as in Apocalypse Now, Snowpiercer, and The Godfather, rendering the familiar unfamiliars. On the other end of the spectrum, we have the long shot, or wide shot, or full shot. This was the original frame, the classic view inherited from the theater that we were talking about. Because unlike the close-up, the long shot is not about faces but bodies, not about nuance but about movement and form, about space and physicality. Only the broad strokes of facial emotions are accessible. But where a close-up completely removes what the rest of the body is doing, the long shot includes it, highlights it, relies upon it. And where the close-up almost always limits the visibility of the space, the long shot makes it an important part of its composition. And as in theater, a good director creatively blocks a long shot, arranging their figures in space to illuminate the subtext of the scene. And good actors use their whole bodies to express things their faces no longer can. But it's not just a wider way to say the same things. It's a fundamentally different shot, employed for different reasons. It focuses us less on just one focal point, one person, and more on that person in a context. And it is less about revealing internal machinations, but about external ones. A long, at its most essential, is a shot of a physical relationship, often a spatial relationship between a person and their environment or a person and another person. And in direct contrast to the close-up, it's a wonderful shot for establishing distance, of keeping characters out of the intimate space. Our favorite long shots include those that relate figures to a space like these from The Exorcist, The Searchers, or The Seven Samurai, and those that relate people to each other like these from Manhattan, Harakiri, and The Thin Red Line.
Halfway between the close-up and the long shot is the medium shot. Neither close enough to show us the closest of intimacies, nor far enough to really go wild with spatial relationships. The middle child. But it has its place too. Like the middle child, the medium shot is a fantastic mediator, a compromise shot. And not a compromise in the sense that it's the jack of all trades and master of none. No, it's a compromise in that it provides you with some access to both intimacy and space. This makes it the perfect shot for connecting the two, comparing or contrasting them, for tying the emotionality to the physicality. At its best, a medium shot can show us how a character feels about their surrounding, either environmental or human. It connects their face and thus their emotions to the things around them. It's a bridging shot between the inner life of the close-up and the outer life of the long shot. In the Mood for Love uses it to suggest a non-intimate distance. Kill Bill and Crouching Tiger use it to combine a character's inner rage to the lethality of their bodies. The Royal Tenenbaums uses it to introduce characters through both their spaces and their person. Gene Dealman innovates by excluding the head. The Good, the Bad, and the Ugly by shooting through a noose, Shawshank through a tunnel. However, for our third pick, we're rather partial to a medium shot in Jake LaMotta's final fight with Ray Robinson from Raging Bull. Robinson, apparently tired, punched with a fare thee well and rocked Jake LaMotta right to the heel. Come on, Ray. Before we move on to our next slot, we want to mention a couple shots we're skipping over. The intermediaries, the gradations between close and medium and long. These are the medium close-up and the medium long shot. The medium close-up is approximately a bust, nips up if you will, and the medium long cuts a person somewhere around mid-thigh. And we're going to make a controversial claim without any real evidence to back it up here, but we don't think these shots are really functioning in any essentially different way than the close, wide, or medium. They just move the focus to different elements at different proportions. The medium close is most notable for being a close-up that's holding back, keeping a little in the tanks in reserve for later so that the real close-up can hit like a gut punch in context, which is good. There's a use for that, just not a spot on this list. And the medium long is pretty much a medium shot that, as legend has it, was popularized in the mid-20th century around the time when westerns were at the peak of their popularity, in order to include the hip-holstered guns, especially for duels, which is why it's often referred to as the American shot or the cowboy shot. So if we had to pick a medium long for a slot, we'd pick one of these from The Good, the Bad, and the Ugly. But we don't, so we aren't. So you'll take your honorable mention and like it, Leone. Moving on. For our next actual category, we're looking at the extreme close-ups. They're shots that are so tight they can only fit a feature or two on screen at a time. Where the close-up focused us on nuances as if we were intimately observing a person, an extreme close-up takes it a step further, as if we were observing them clinically. It fractures the human face, breaking it down into component parts we don't even have experience really interacting with. Only your dermatologist should ever get this close, so it's not really something most people have a schema for. Scientific emotional intelligence studies often ask participants to judge emotions based on only a fraction of a face because it's more difficult than judging from the whole hog. So it's doing something very different than the close-up. Instead, the extreme close-ups tend to use a body part not as a natural means of expression, but as a symbol in the imagery, connected to us intellectually, not empathetically. It's not about connecting with an organic performance, it's about the frame, saying something with the information of the shot, as if it were a semantic element in a sentence. A tear is sadness, an eye is watching, a mouth is talking. The close-up is the canvas of the actor, but the extreme close-up is the filmmaker's domain. There are some absolutely incredible examples of this. Eyes in Blade Runner, Suspiria, and Raiders of the Lost Ark. A mouth in The Man Who Wasn't There. A hand in The Gladiator. Feet in The Tree of Life and 12 Years a Slave. The Matrix, Clockers, and Casino all innovate by using reflections to combine the micro with the macro. But for our favorite use of the extreme close-up, we're looking at Psycho, which has some incredible eye photography. However, for this slot, we're more interested in its iconic mouth. And finally, pulling all the way back to the other far end of the spectrum, we're finishing off looking at the extreme long shot. Far enough that bodies are individually indistinguishable, faces are inscrutable, the people are tiny, and the scope is grand, which lends itself to the two things the extreme long does best:
grandeur and expanse, and smallness and isolation. At its best, an extreme long expresses a character's smallness in the face of the vast world around them. Like the long shot, the extreme long is about a relationship between people and a space, but like the extreme close-up, it uses the human form as shape in a symbolic image, not as an expressive medium. These microscopic and telescopic scales are not human scales. They communicate with symbols or arrangements or mood, not people. It uses people as figurines, symbolic of the person they represent, but way too far off for us to really engage. Some of the best for a sense of epic expanse are these from last year at Marienbad, King Kong, and Days of Heaven, while some of the best for a sense of isolation and loneliness are these like Stalker, North by Northwest, and American Beauty. But for our last slot, we don't think it's very controversial at all for us to pick a David Lean shot, one from Lawrence of Arabia after Lawrence has turned back into the already impassable desert to retrieve a missing man, even though he's told it will mean certain death. Lawrence of Arabia is full of best ever extreme wides, but even in a sequence almost entirely constructed of them, this is maybe the topper. The expansiveness is jaw-dropping, especially before the era of visual effects, to see a human lost in such a vast sea of nothing, and it renders his feat utterly impossible. Here is a speck of a man having conquered such a vast desert. Here he has come back truly from the brink. He might as well have gone to space for all the emptiness that engulfs him, and the effect is thus reversed. Instead of making us feel his smallness as isolating, we see it as overwhelmingly impressive. So when Sharif Ali is moved by his success... 뭐 영어는 잘 못 알아듣겠지만은 그래도 샷에 대한 대강 느낌은 오죠. 응? 그래서 오늘 강의 끝나면은 다음 강의 올 때까지 영화 한 편을 보세요. 드라마 한 편을 보되 스토리를 보지 말고 샷만 보세요. 샷이 우리가 일단 제가 PPT 자료 준 샷의 종류를 일단은 머리에 두시고 더 성의가 있으시면 그거를 인터넷이나 유튜브에서 찾아보면 엄청난 자료들이 있어요. 거기에 대한 설명이. 내가 오늘 이야기 설명했던 것보다 10배 더 훌륭하게 설명한 그런 자료들이 있어요. 성의가 있으면 그걸 보시고 만일 그럴 시간이 없다 그러면 오늘 들은 이야기만 갖고 영화를 한 편 보시되 샷만 보시라. 클로즈업, 투샷, 쓰리샷, 하이앵글, 로앵글, 익스트림 롱샷 이러면서 계속 영화 한 편을 보면 샷에 대한 개념이 다시 들어와요. 그 자료를 보면서 같이 봐도 좋고. 네? 그럼 샷에 대해서 이제 이미지가 들어온다. 그럼 앞으로 우리가 그래도 영상 촬영 실습을 배웠는데 최소한도 이 용어는 쓸 줄 알아야 되잖아요. 파스샷으로 찍어줘. 아니, 루즈한 타이트 샷이 좋잖아. 이런 용어는 대강 써야지. 영상 언어는 쓸 줄 알려면은 드라마나 영화를 보면서 그 용어를 익혀놓으세요. 1학년은 그 용어를 익히고 2학년 때는 조금 더 찍어보고 이 촬영 실습만 갖고도 매번 같은 내용으로 실습을 심화시키면서 영상 촬영 실습을 4학년 때까지 다 갈 수도 있어요. 심도만 깊게 가면. 1학년 때는 이 과목을 듣고 개념만 알아서 2학년 때는 샷을 구사할 줄 알았어. 3학년 때는 무빙이 돼. 4학년 때는 스토리텔링까지 만들 수 있어. 이러면 이 영상 촬영과 스토리텔링만 갖고 4학년까지 가면 훌륭한 작품이 4년 만에 하나 나온다는 것이에요. 그래서 제가 지금 영상 촬영 실습이지만은 이 온라인이라는 한계 때문에 내가 여기서 어설프게 실습을 하는 것보다는 차라리 조금 더 개론적으로 들어가는 게 좋겠다고 생각을 바꿨어요. 그래서 일단은 이 시간에는 개론을 좀 느끼고 집에서 영화를 보면서 다시 스마트폰으로 촬영을 해본. 그래서 실습한 결과는 나랑 직접 하지 않고 집에서 실습을 혼자 한 다음에 그 영상을 카톡으로 올려주세요. 올려주시면 그걸 갖고 다음
다음 시간에는 그 영상을 서로 보면서 그 영상을 촬영한 영상을 교재로, 실행한 과제를 교재로 해서 조금 이야기를 나눠보겠습니다. 도대체 우리가 이 3시간 동안에 앉아서 어떤 촬영이나 샷, 구도에 대한 어떤 개념을 익혔는가, 그걸 내가 얼마나 손으로 구사할 수 있느냐를 한두 가지 샷만 찍어도 돼. 다 찍으려면은 4학년 때까지 다 가면 다 찍지만 지금 한두 개 내가 딱 하고 싶은 거, 가까운 거, 특히 사람을 피사체로, 사람을 대상으로 해서 샷을 구사를 해보세요. 나머지는 집 근처에서 롱샷, 풀샷 뭐 그렇게 찍을 수 있지만 내가 찍을 수 있는 걸 그렇게 한번 찍어 보시면은 일단 공유를 빼고 잠깐 이야기를 나눕시다. 자, 각자 마이크를 열고 각자 오늘 배운 이야기를 나눠봅시다. 자, 김남희 선생님 처음부터 앉아서 강의를 들으셨는데 마이크 여시고 뭐 물어볼 거 있으면 물어보셔도 되고요. 아니면은 앞으로 어떻게 찍는 게 좋겠다라는 생각을 하셔도 되고 마이크는 다 열고 일단은 프리토킹을 해봅시다. 아직 용어도 귀에 안 들어오고요. 예. 들어오면 이상해요. 어, 아직은 아무 머릿속에 생각이 없습니다. 요게 이제 아마 지금 LMS가 열렸으니까 이제 제가 유튜브 링크를 안 하고 LMS에다 영상을 올릴게요. 오늘 한 거를. 그러면은 집에서 영화 보듯이 3시간이면 좀 지내. 1시간씩 나눠갖고 보세요. 그리고 볼 때 스톱 시켜서 사전을 한번 사전보다는 유튜브를 보든가 딴 거 스마트폰으로 이렇게 하면 검색하면서 아, 이런 이야기구나 하면서 조금 더 저보다는 더 상세하게 돼 있을 거예요, 아마. 굉장히 요즘 유튜브 설명들이 좋아요. 안 되면 SNS라든가, 아니면은 뭐, 다 물어보시면 돼. 챗GPT한테 물어보면 더, 근데 챗GPT 거는 한 70%만 믿으세요. 거짓말을 잘해요. 그 전문가가 볼 때는 한 70%는 대강 맞는 것 같은데, 전문성은 떨어지는 것 같은데, 그래도 거기서 보고 느껴서 이해 못하는 거 있으면 다음 시간에 질문할 거리를 준비해 오시고, 저희가 보통 3번째 시간에는 프리토킹을 좀 하려고 그래요. 왜냐하면 저도 너무 일방적으로 하고 지금 우리가 온라인상에서 실습도 할 수 없으니까 일단은 집어넣으세요. 일단 집어넣어. 집어넣고 집에 가서 되새김질하고 그 중에 한두 개 끌리는 거 한번 촬영을 해보고 이게 다 알 수는 없어요. 이게. 한두 개라도 마음에 끄는 샷. 더 중요하게 찍을 거는 클로즈업을 찍어보세요. 우리가 이 영상에서 클로즈업이 굉장히 중요하거든요. 클로즈업 샷을 잘 찍어야 돼요. 우리가 모든 영상들은 다 루즈하게 찍어. 풀샷, 그룹샷 위주로만 찍지 바스트샷도 안 들어가. 클로즈업은 더 못 들어요. 그래서 클로즈업이나 바스트샷을 찍어보는 그런 시간을 가져보세요. 어려워요. 바스트 찍기 엄청 어려워요. 16대 9에서 바스트샷을 각 리드룸, 헤드룸 적당히 주면서 찍기가 엄청 어렵다. 그런 걸 한번 찍어보는 거. 내 아기를 대상으로, 내 친구를 대상으로, 내 파트너를 대상으로 일단 한번 찍어보세요. 안 되면 셀카로 자기라도 찍어. 찍어서 우리가 영상을 찍을 때 요즘 스마트폰 찍으면 레코딩 누르고 일시 중단 누르면은 딱 쓰는 거 알죠? 동영상을 찍 때, 한 샷을 한 5초만 찍어. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 포즈. 사이즈를 바꿔, 위치를 바꿔. 또 레코딩 눌러서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 그러면은 움직이는 동영상을 편집해 가면서 여러 카트 찍을 수가 있어요. 그걸 찍어서, 풀 HD 1920에 1080 크기로 3분까지는 카톡으로 와. 3분. 한 300메가, 한 250메가 정도는 카톡으로 보낼 수가 있어요. 그걸 갖다 나눠서 포즈 눌러서 찍고 다시 사이즈를 바꾸고 위치를 바꾸고 또 찍고 하이앵글 한번 찍고 포즈, 로앵글 한번 찍고 아니 포즈. 또 찍을 때 이렇게 찍지 말고 구도로 잘 봐야 돼, 구도. 내가 하이앵글이나 로앵글이나 찍을 때 헤드룸이 적당한지 노즈룸이 적당한지 사람이 걸어가면 리드룸을 제대로 줬는지 이런 걸 하면서 찍어서 포즈 한
뭐 길면 17, 15초도 괜찮아요. 근데 보통 한 5초 정도면 구도나 샷이나 앵글은 5초 정도면 적당해요. 근데 이게 카메라 무빙으로 가면 좀 길어지겠지. 다음 시간에 배우는 거. 그러니까 눌러서 그걸 편집하면서 찍는다는 거예요. 풀샷 찍어, 포즈, 타이트샷 찍어, 포즈, 클로즈업 찍어, 뭐 이런 식으로 찍어가면서 그 영상을 다음 시간에, 아니, 못 찍은 걸수록 좋아, 교재로 쓰기는. 잘 찍은 거는 뭐 별로 할 말이 없잖아요. 잘 못 찍은 실수한 영상을 많이 올려주시면 왜 실수했는지 알 수가 있어요. 그리고 클로즈업, 타이트샷 많이 찍어보시고. 양홍직 선생님, 예, 예. 뭐 별로 할 이야기는 없는데요. 촬영을 한번 해보시고 오늘 밤 드라마 한 편 보시면서 예, 샷만 계속 보세요. 샷만. 샷과 앵글만 계속 보고 내용 보지 말고 아 저게 저런 샷, 저 풋샷 그것만 보셔요. 그러면 머릿속에 좀 내리에 박힌다고. 조금 이해가 되는 것 같아요. 그 영화 같은 거, 클로즈 된 거, 왜 영화를 저렇게, 한 번 더 예, 보세요. 예, 강의를 보면 또 달라지니까. 우리 김혜숙 예, 선생님 왜 마이크 안 여시지? 네, 방에다가 예, 이거 영상 하나 올렸는데 예, 이게 제 추측 영상이 맞는지 한번 예, 알겠습니다. 요거 대화 한번 끝나고 보면서 끝을 냅시다. 음. 네, 우리 김혜경 선생님. 예. 네, 저도 뭐 오늘 다 처음 듣는 말이라서 오늘 그렇죠. 드라마 한 편 보면서 다 처음 좀 들었댔어요. 복습하겠습니다. 제가 PD 될 때는 이런 거 모르고 PD 됐어요. 그래서 PD가 뭔지도 아는데 막 하다 보니까 이렇게 알게 되더라고요. 그러니까 자꾸 하게 되면 알게 되는 거지. 이게 신문 방송이나 영상 방송은 학문이 아니고 기술이에요, 기술. 학문의 영역에 들어가자. 네. PD를 영상 만드는 기술자라고 그러더라고요. 예술인들이. 그래서 아, 우리는 기술자다. 이게 기술이지 학문은 아니에요. 기술을 익히는 거예요. 황정아 선생님. 굉장히 그 샷이 임팩트 있네요. 이 클로즈업이 아주 가까이 어려운 거. 가까이서 본다는 게 가까이 이렇게 부각시킨다는 게 강조를 굉장히 많이 하게 되고 그런 거를 좀 많이 느꼈고요. 네. 이제 멀리 찍을수록 음, 차분하고 안정적이고 어 객관적이고. 네네 좀 예 그렇게 볼 수 있고 그래서 자극적인 영상일수록 조금 요즘 잔인한 쪽으로 가는 걸수록 음, 그런 것 같아요. 음, 이제 그런 이제 줌으로 쫙 부각시켜서 음, 아 그렇게 찍구나라고 하는데 그 눈빛만으로 음, 뭐 피부만으로 음, 입술만으로 음, 전달하고자 하는 게 굉장히 이래 음, 강할 수 있구나라는 그것만 모아서 보니까 그렇죠. 이게 빨리 이해가 되는 것 같아요. 아주 강렬한 영상 언어가 비크로잡이에요. 함부로 자꾸 쓰면 식상해져요. 음, 근데 이제 물론 일반적으로 비크로잡이나 익스트림 클로즈업이 강하지만은 그거를 아주 편하고 평온하게 찍을 수 있는 게 영화 감독의 그 기술이에요. 역으로. 이제 일반적으로 다 그렇지는 않다는 거예요. 작가의 아주 의도나 롱샷, 아주 롱샷이나 클로즈업도 아주 강렬한 그 음, 익스트림 롱샷이 있을 수 있어요. 예, 예를 들어서 거대한 글 안에 대군이 쫙 몰리면 소름 쫙 끼치는 강렬함이 있을 수 있다. 아, 네, 그렇지, 충분히, 익스트림 롱샷이라고 그러는데도 그것만이 표현한 게 아닌데 네, 일반적으로 그렇게들 많이 쓰지만 그걸 뒤집을 수 있는 게 내 영상 문법이에요. 그러니까 감독들은 그걸 뒤집으려고 노력을 해요. 아, 이 클로즈업에서 아주 편안하고 안정한 여유를 한번 줘볼 거라고. 근데 그걸 자꾸 감독들은 영상들을 깨는 거야. 깨고 온 게 영상 문법의 역사예요. 작가랑, 똑같이 안 하려고. 작가랑 감독, 만약에 두 분이 네. 있다면, 이제 그런 거에 대해서 이제 통일감이나 매치에 대한 언어의 차이가
다르면 이게 계속 그게 합치를 보기는 어렵겠네요. 엄청 싸우죠. 감독과 작가는 엄청 싸워서 네. 이기는 사람의 작품이 되는 거예요. 그래서 이게 감독의 작품일 수도 있고 작가의 작품일 수도 있어요. 아니면은 편집자의 작품일 수도 있어요. 감독이 이렇게 찍어도 편집하는 사람이 확 뒤집어 놓을 수가 있어요. 그래서 얼마큼 내가 주관과 강렬한 의도를 갖고 영상을 만들어내느냐. 이게 작가든 감독이든 카메라맨이든 편집자든 그런 직능이나 역할이 크게 중요치는 않아요. 특히 요즘같이 1인 미디어 시대에는 내가 작가면서 PD면서 편집자면서 촬영자면서 다 이렇게는 좋은 세상이죠. 뭐든지 할 수 있어 스마트폰 하나로. 자잘하게 뭐 자막 넣고 막 안 하고 영상을 찍어서 붙이는 것만 갖고도 내가 이야기를 할 수 있다. 그걸 배워보는 거예요. 자막 안 넣고 음악 안 넣고 영상 붙이는 순서와 찍는 것만 갖고 내 생각을 표현하는 거예요. 그게 영상 언어거든. 그러니까 그거를 조금이라도 이해하고 1학년 때가. 2학년 때는 조금 더 그걸 실질적으로 해보고 꾸준히 내가 찍은 모든 이 보여준 영상이 내가 쭉 평소에 찍은 영상들이야. 여행 다니면서 집안 생활하면서 뭐 하면서 계속 찍어. 내가 찍어봐야지 내가 느는 거지 보는 걸로는 늘지가. 자꾸 무조건 야 이게 1억짜리인데 스마트폰 이게 옛날에 1억짜리 카메라 1억짜리 중계차라고 단 100만 원짜리에 다 들어있는 거야 컴퓨터. 이걸로 촬영도 하지 편집도 하지 방송도까지 얼마나 좋은 세상이야. 이걸 활용을 해야 돼. 이걸 전화기로만 활용하고 기념사진 찍는 데 활용하는 걸로 그치지 마. 이거 엄청난 스마트폰이 엄청나게 온 영역에 그럼 영향 정말 많이 끼쳤네요. 예, 그럼 예, 모든 것이 지금 모바일에 다 집약이 돼 있어요. 지금 AI까지. 이렇게 풀어서 얘기해 주시니까 이해가 쏙 되네. 앞에는 내가 일단 조금 달렸어요. 왜냐하면 일단 개념을 하고 전체 흐름을 배워라. 내가 여기서 10%, 20%만 알게 되더라도 아, 샷이나 앵글이라는 게 이런 거구나라는 느낌은 오는데 네. 다 알 수가 없어. 영어를 어떻게 다 알아. 어려워요. 네. 어려워. 어렵지만은 차츰 관심을 갖고 여기서 한 석 달 배운 사람이 여기 빠져서 영화 이론책을 엄청 읽더라고. 아, 그러더니 완전히 영화 감독 비슷하게 영화를 만들어. 내가 노력하기 나름이고 너무 쉬워졌잖아. 너무 쉬워졌으니까 그렇게 하도록 노력하고, 네. 감사합니다. 제가 그 16일 날 저하고 내려갈 거예요. 내려가서 조금 더 이야기를 나누면서 제 생각에는 몇 사람이라도 팀을 한 두세 명씩 짰으면 좋겠어요. 국가대표님이 한번 해서 MT 때 우리 오리엔테이션 때 이렇게 팀을 짜서 여러 사람이 묶어서 영상을 하면은 서로가 공부도 되고 참 좋거든요. 그러니까 그걸 한번 염두에 한번 더 보시고 종일 계실 분들이 몇 분이 계실 상관없어요. 다들 바쁘시니까 다 네, 바쁘실 맞아요. 것 같고 아니면 온라인 상에서도 서로 잘 쓰고 아니 한 팀이나 두 팀이라도 만들어지면은 또 팀 플레이를 하면 재미있어요. 나머지는 바쁜 사람은 혼자 하고 또 이제 시간대가 맞는 사람끼리는 나는 밤의 시간이래, 나는 낮의 시간이래, 나는 무슨 요일 할 시간이래. 그러면 그 시간에 만나서 한 두세 분만 모여서 같이 이렇게 이야기를 맞추고 찍어보면은 훨씬 늘어요. 혼자는 안 늘어. 그래서 우리는 항상 가르칠 때 팀 플레이를 했어요. 좀 훨씬 늘어지니까 이렇게 하시고 일단 영화를 많이 보시되 샷 위주로 보시라. 다음 주에는 아마 카메라 무빙을 할 텐데 무빙을 하게 되면 또 그것도 무빙도 또 한번 보시고 일단 영상은 제가 일단은 그 LMS에 올려도 되겠죠. LMS 올린 영상 혹시 보셨나요? 제가 올렸는데 강의 수업 계획서하고 영상을 이거하고 영상 스토리텔링하고 영상 촬영을 세 편 올렸는데 혹시 요거 끝나고 한번 보시고 제대로 올라져 있는지 보시고 카톡으로 한번 보세요. 아, 제대로 올라져 있다. 이러면서 아직 안 들어가 보신 분도 있죠. 저도 겨우 들어갔어요. 되게 어렵더라고요.
어려워. 왜냐면서 너무 어려우니까. 그래서 막 했는데 나 바로 올려졌는지도 모르겠어. 수의 계획서가 올라가 있는지, 영상이 아니, 올라가 있는지 모르겠어. 교수님, 예, 교수님, 이건 뭐 제가 착각인지, 무슨 계획서를 쓰라고 적은 시간인가, 이제, 영상 계획서. 예, 예. 예, 그, 제가 영상 네, 촬영 수업은 오늘 네. 두 번째인데, 어, 제가 첫날은 제가 이 강의를 들어야 되는지 안 들어야 되는지 몰라서 빠뜨렸어요. 예, 예. 그 영상이 올라가 있으니까 보시면 되고. 예, 예. 그래서 이제 그 영상을 보고 그 카톡에 있는 영상을 좀 봤어요. 예, 보니까 예, 예. 무슨 숙제가 저번에 그 뭐 구독 그 영상 계획서 예. 뭐 하여튼 간단한 영화 5분 이내에 영화 뭐 만드는 그런 계획서를 보내라고 네, 네. 그게 있는 것 같았어요. 맞아요. 그래서 거기에 뭐 의도가 뭐냐 뭐 이렇게 이제 뭐 또 그런 용어가 있길래 찾아서 인터넷에 찾아서 검색을 해서 아 이렇게구나. 예. 그래서 이제 제가 그 하나 올려놨어요. 고맙습니다. 아 근데 그게 뭐 그런데 그게 또 뭐 1, 2, 3이 있더라고요. 자, 일단 1번. 1번이 제일 간단한 거예요. 1번이 뭐냐면은 내가 제목을 어떻게 가져갈까? 예, 두 번째는 내가 이 영상을 왜 만들까? 기획 의도. 왜 이 예. 영상을 만들까? 세 번째, 내가 만드는 영상은 어떤 내용이다. 그 세 개만 적어. 그렇지 이제 그게 거기 보면은 그 이제 적는 페이지가 세 페이지가 있다고 봐야지요. 1번만 하세요. 예, 그래서 제가 가만 들봐도 보니까 1에서 그다음 좀 더 구체화가 2번이고 2번에서 완전히 촬영 직전에 구체화하는 것이 그 3번인 것 같더라고요. 할 거예요. 두 달 동안에 아마. 그렇지. 그래서 원체 이거 한 달 반에 로 내가 가는데 어떻게 다 지금은 지금 모르니까 내가 두 어떻게 이걸 다 달만. 적으라고 교수님이 이걸 다 보냈을까? 지금 그 그래서 영상 잘 아는 사람이 있으면 3번으로 가는데 대부분은 이제 1번을 해서 1번이 예, 좀 배우다 보면은 2번을 만들 수 있게 되고 2번을 예, 만들 좀 배우다가 한 2달 지나면 3번을 만드는 방법을 알게 되거든요. 그러니까 그거는 예, 이제 처음에는 나는 혹시라도 3번을 할 수 있는 분이 있을 수가 있으니까 예, 3번을 예. 한 건데 자, 이게 내 영상의 제목은 어떻게 가져갈까? 두 번째, 뭐 내가 왜 이 영상을 만들지 기획에도 세 번째 어떤 내용을 넣을까 라는 거를 제출할 필요는 없고 말로 하면 좋아. 그날 와서 이제 그 시간에 말로 하면 되는데 한번 적으면 말하기가 쉽잖아요. 옆길로 안 세고. 아, 그래서 그래서 저는 그거야. 보내야 되는가 싶어 갖고 또 아니요. 보냈어요. 그 제출하라는 조건에는 제출하라는 건 없고 내가 한번 예, 써보면은 와서 이렇게 예, 처럼 이렇게 프리토킹 할 때 밑에 보고 예, 이야기하면 나는 제목을 이렇게 갈 거고요. 내가 이걸 왜 예. 만드냐면 이런 데 쓸 거고요. 여기는 저런 내용을 담을 거예요. 라는 거를 메모하는 용도로 드린 거지. 그걸 아, 그렇군. 제출하는 게 아닙니다. 좀 근데 삭제해야 되는데 이게 삭제가 안 됩니다, 지금. 공식적으로 강의니까 예, 예, 기본적인 격식은 그렇게 가는 거예요. 예, 예, 그걸 알겠습니다. 만들 수가 없어. 왜냐하면 저희도 영상 구성은 제대로 만들기 쉽지 않아요. 그래서 아마 예, 영상 스토리텔링을 이번에 들어오시는 분도 있는데 다음 시간에는 뭘 하려고 그러냐면 영상을 하나 보여주면서 이걸 거꾸로 반대로 이 영상을 갖고 표를 만들어 봐. 집을 보고 설계도를 꾸며봐라. 응? 음, 그걸 한번 해보면은 반대로 내가 이 설계도를 어떤 영상을 그릴지 또 알 수가 있거든요. 그 작업을 한번 해볼까 생각을 하고 있어요. 표를 네. 있는 영상을 갖고 표를 하나 만들어 보고 다음에는 내 생각을 표로 만들어서 영상화 해보는. 근데 이게 사실은 한 학기로는 힘든 내용인데 이걸 하면은 나중에 혼자라도 공부할 수 있는 길을 알 수 있다. 한 학기만 들어도 어떻게 그렇겠죠. 내가 가야 되는지 몇 년 동안 영상을 어떻게 해야 될지 방법을 알 수 있기 때문에 약간 개론적인 차원에서 영상 촬영 실습은 시간이 많기 때문에 실질적으로 시간을 많이 주고 영상 스토리텔링은 반은 AI예요. AI고 영상이 나중에 합쳐지겠지만은 주로 이론 위주로 갈 것 같고 그건 영상 스토리텔링의 이해고 이 시간에 영상 촬영 실습이기 때문에 좀 더 깊이 들어가고 좀 더 촬영할 수 있는 시간을 드리는 거예요. 네, 알겠습니다. 그래서 마지막으로 지금 9시 40분인데 한 10분짜리 제가 제주도 실습생이랑
영상 연습, 실습 관계 있는데 한번 보시면서 어설프게 찍은 거지만은 일단 참고로 보시면서 끝을 내게 잠깐만 기다려 보세요. 다음 시간에 배울 카메라 무빙까지도 아마 했는데 그걸 한번 여기서 봅시다. 이게 보통 스마트폰으로는 펜을 많이 써요. 쓸 때 이게 그러면 흔들면서 움직이잖아요. 그죠? 일단 팔을 요 정도 이렇게 벌리고 30cm 이걸 붙이세요. 그렇죠? 붙이고 한번 서서 해보세요. 서서 붙이고 팔 움직이면 안 돼. 팔 움직이면 흔들죠? 이걸 갖고 허리를 움직여요. 허리 갖고 우리들은 카메라가 고정되는 거예요. 절대 안 흔들려요. 그 다음에 내가 마지막에 이제 펜 라이트, 펜 레프트 할 때 이쪽이 마지막이다 그러면 이쪽으로 이 다리를 가져가. 여기서부터 조금 불안하면서 딱 안정되게 가죠. 네? 아시겠죠? 펜 많이 써야 돼요. 제일 중요한 건 픽스. 카메라 안 움직이고 그냥 있는 게 최고 샷이에요. 절대 움직이지 않게. 앞뒤로 가는 걸 달리 인, 달리 아웃. 근데 앞으로 강으로 따라서 새로운 피사체가 자꾸 나타나. 이 사람도 나타나, 저 사람도 나타나, 뭐 새로운 사람이 자꾸 나타나. 뒤로 가면 눈에 안 보이는 사람이 나타나. 이런 효과가 있는 거예요. 그죠? 이거 벌써 시작된 거예요? 레코딩을 하면 시작되는 거예요. 레코딩을 해서 찍는 거죠. 네. 예를 들어서 이게 이제 바스트 샷이잖아요. 바스트 샷. 그 다음에 이게 크로즈업이 들어가면 이 정도 크로즈업이 들어가고 얼굴 크로즈업이 들어가면 이 정도까지 들어가잖아요. 보여? 안 보이죠? 자기가 뭐 이게 나중에 보여줄게. 이게 바스트 샵이고 그렇지. 웨스트 다 샵이고 보면서 웨스트 각자 샵이고, 상대방을 찍어줘. 이것은 이제 바스트 샵이고 이걸 크로즈업이 들어가고. 그러니까 웨스트 샷은 이렇게 허리까지 오는 게 웨스트 샷이야. 그 다음에 다리까지 다 보이는 게 이게 풀샷이야. 다리까지. 풀샷은 머리 꼭대기에서 다리 끝까지 풀샷이야. 잠깐에 파스트 샷을 갔죠. 요렇게. 포즈로. 또 크로즈업 눌러요. 레코딩 해야지. 크로즈업. 응? 크로즈업. 그 다음에 이 정도 가면 약간 바스트 샷. 따가지고. 바스트 샷. 더 그 다음에 조금 더 가서 이거는 이제 웨스트 샷. 웨스트 샷을 사람이 여기 웨스트 샷이 되죠. 바스트 웨스트. 웨스트. 그 다음에 더 가면 이게 풀샷이야. 풀샷. 풀샷. 신발까지. 신발까지 다 나와. 그 다음에 이제 이게 니샷이라고. 이렇게 니샷은 이렇게 해서 약간 무릎까지 가는 게 니샷이야. 무릎까지 가는 니샷이야. 그 다음에 무빙이라는 거는 이제 여기서 펜을 할 때 내가 자세를 이렇게 딱 30cm 놓고 저쪽으로 갈 거니까 여기서 저 정자까지 펜을 한단 말이지. 그럼 여기서 자 화가님이 저 정자를 보고 있다. 그럼 여기서 봐갖고 정자까지 정자를 보고 계시구만. 이렇게 가는 거라. 틸트 업이라고 그러잖아. 딱 이렇게 한 다음에 그러니까 하늘로 가는구나. 이게 틸트. 허리를 이제 그래야 흔들림이 없다. 자. 허리를 가지 내 팔은 안 움직이잖아. 맞아요, 팔을 맞아요. 움직이면 이게 흔들려 흔들려. 그러니까 예, 이제 딱 맞아요. 고정시킨 다음에 허리로 맞아요. 딱 올리고 팔은 여기 붙여줘요. 맞아요. 팔을 그래야 붙여줘요. 흔들림이 없어. 펜도 마찬가지야. 여기서 펜을 할 때도 팔을 붙이고 여기서 저 허리만. 바다를 보고 있어, 그지? 자, 그래서 허리만 싹 돌리면 흔들림이 없고. 그렇죠. 그렇게. 맞아요. 아주 좋습니다. 그게 기본이야. 바로 기본. 시범을 보이시네. 가장 기본. 이렇게 찍으면은 이게 로앵글이잖아. 로앵글이면 사람이 참 거대하고 단단하고 멋져 보이잖아. 아이고 왜 그렇게 멋있잖아, 이게. 그래서 로앵글이 사람을 아주 위험 있게. 있어 보여. 있어 보이게 말이야. 저 위에서 찍어버리면 또 왜소해. 왜소해 보이는 거지. 예를 들어서 그 사람이 굉장히 왜소 보이잖아. 조그맣게. 진짜네. 왜 조그맣게 왜 이렇게 보이지? 왜소하게 보여요? 그게 이제 앵글의 차이란 이야기죠. 진짜. 걸어가면 이렇게 따라가는 게 이제 팔로우 하는데 이걸 이제 달리를 하는 거야. 레코딩 촬영하면서 가셔도 되고 촬영하면서 가세요. 찍던 간에 여기서부터 입을 찍어줘야 돼요. 여기 장소가 어떤 데라는 것이 보여줘야 되잖아. 처음에 이게 풀샷에서 보여주면서 이 장소에 어떤 곳이라는 것을 딱 한 장에 얘기가 되는 거예요. 김영 해안가. 여기 가가지고 네. 찍어보세요. 여기 가가지고
이제 이렇게 지나간다. 그럼 이게 팔로우를 한다면 그냥 찍어도 돼. 팔로우 쭉 따라가면서 찍어버려. 쭉 따라가면서 찍는 거예요. 대신 막 먹을 거나 이런 거는 오케이. 여기까지 스톱. 이제 셔터를 끊어도 됩니다. 그러니까 요걸 누르라고 했어요. 밑에 거 일시정지. 밑에 포즈를 누르면 돼. 포즈 요거 아, 밑에 누르면 잠깐 멈춤이야. 잠깐 네, 멈춰서 또 잠깐 이어가면 돼. 멈춰요. 편집하면서 가는 거야 지금. 그 앞에서 양말이 걸어오는 거 찍어줘야 되거든. 이 사람 너희고 저기 가서 여기 가서 자 여기 일로 보세요. 일로 여기 우리 줄을 찍어도 됩니다. 이 정도 되면은 저 웨스트샵 근데 조금 리얼하게 얼굴 표정을 보려면 허리샷 여기 이 정도 웨스트샷으로 찍어야 돼요. 우리가 걸어가는 걸 쭉 찍어는 한 번에 섰다가 쭉 지나가도 되고 우리 움직이는 것은 별로 어렵지 않아요. 이렇게 하는 거야. 그렇게 하는 거예요. 이렇게 따라와도 되고 근데 이제 그 정도 지나가도 됩니다. 여기 아까 표시 나오잖아요. 요거 좋다. 아 이거 진짜 우리 이제 이렇게 말하면서 우리 이제 이렇게 트래킹 하는 거지 이렇게. 자, 트래킹. 이야기하는 걸 트래킹 사람을 따라서 옆으로 걷는 걸 아주, 트래킹이라고 그러잖아요. 네, 괜찮습니다. 트래킹을 하는 거. 저건 무슨 배예요? 낚시배예요? 저 싹 사람이 가르치잖아. 그럼 그걸 또 한번 보여줘야 돼. 아, 낚싯배가 저기 있네. 그 사람이 말하는 데 따라서 카메라가 따라가 줘야 돼. 카트로 나누면 되지. 그물 쳐놓고 저기는 돛담배 가갖고 고물 저런 거를 표현하려면 조금 땡겨서 이거 제대로 해야 되잖아요. 이번에 서서 보이면 이걸로 안 보이죠. 뭐가 뭔지 모르고 이럴 때 특히 중요한 거 이걸 의도적으로 삐딱하게 하는 사람이 해버리면 있는데 이유가 있어야 돼요. 수평이 안 맞을 때는 이유를 분명히 달아야 돼요. 나는 이거 동영상 찍고 있는데. 동영상은 4, 5초씩 찍어주세요. 4, 5초씩. 하나를 흔들지 말고. 만약 동영상에 다 찍는다. 자, 여기 같은 찍는데, 조금 옆에 불필요한 그 얘기 주제하고, 옆에 그 불필요한 화면이 많이 나오면 좀 걸러서 잘라서 누가 보더라도 좋은 화면 구성에 여기 있는 거예요. 그래서 찍어주되, 여기서 흔들지 말고 5초 이상 찍어주세요. 그래야만이 나중에 편집할 때 1초, 2초는 걷어낼 수 있도록. 그리고 버튼을 딱 찍는데 끄고 나서 1, 2초는 딱 카메라를 계속 잡고 있어야 된다. 그건 왜 그런 거예요? 바로 끊어지지가 않으니까. 흔들려요. 그러니까 바로 끊어지지가 않으니까. 내가 셔터를 딱 누를 때도 예, 자동으로 흔들려요. 예. 그래서 숨을 참고 딱 있다가 예. 다시 이 셔터를 누를 때 이 자동이 자기적으로 움직여져요. 그러므로 여기 있을 때는 한 1, 2초는 더 있다. 항상 준비가 어깨에 손을 붙이고. 그러니까요. 이렇게 하는 것도 있지만 이렇게 예. 이제 사가고 이렇게 양쪽 손 엄지 이렇게 있고 검지를 잘 살려서 그래서 항상 또 여기 우리 촬영 버튼이 따로 있잖아요. 이렇게 항상 이렇게 눌러주고 다음에 저쪽으로 와서 그래서 저쪽 사람들 좀 찍어야 되겠다. 자, 수평 쭉 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 그러면 여기서 내가 여섯을 셋을 찍어서 그럼 6초잖아요. 그럼 여섯을 3초를 쓸 수 있는 되게 보면 흔들려 버리면 못 쓰는 카트가 많아요. 그래서 3초만 찍다 보면 못 쓰는 카트가 많아. 수평생활 경우에 약간 이 3분의 2선 있잖아요. 이렇게 잡아주는 게 딱 반으로 하면 화면이 반으로 나눠지는 거 같잖아. 밑에를 좀 강조하거나 아니면 하늘을 강조하거나 이게 딱 반으로 안 나눠지게끔 하는 게 좋아요. 약간 3분의 2선이 좋아. 약간 요선이 좋아. 안정감이 있어. 이렇게 되면 딱 반으로 쪼개지는 것 같아요. 좀 그렇고요. 보기가. 폼 납니다. 자, 이렇게 불 쌓은 것도 이런 것도 멋있잖아요. 재밌잖아 이런 거. 해보세요. 저 저런 거. 그러니까요. 이제 아킹도 해주고 이렇게 쫙. 아킹 해주고.
사람마다 다 틀리겠죠. 똑같은 영상 저거 찍으러 가면 이건 동영상이에요. 자, 수평 틀렸어요. 자, 오케이. 수평 조금 더 틀렸죠? 내리면 헤드 스페이스가 너무 많아요. 이 정도, 오케이. 이렇게 하면은, 아니 바다가 이렇게, 이렇게. 너무 헤드 스페이스 너무 조금 오케이 좋았어. 이 정도. 자, 요걸 내가, 스피드 달라 아, 떨어졌어요. 그래, 여기 수평이 기울어져 있어. 지금. 굉장히 사진 찍기 힘든 거야. 그게 쉽지 않아. 근데 본래 지금 바다가 기울어져 있으면 기울어진 걸 살려야지. 자, 일단 지금 9시 50분이고요. 일단 하실 말씀 있으면 마지막 해주시고, 아까 그 영상 구성안에 대해서는 부담 갖지 말고 제출하지 말고 말로 하셔도 돼요. 말로 하실 때 좀 버벅댈까 봐 좀 적어 놓으시라고. 자, 하실 말씀 있으면은 마이크 열고 하시고, 아니면 여기서 강의를 끝내겠습니다. 좋아요? 손 흔들어 주세요. 예, 수고하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 예, 예, 예. 닫을게요. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 들어가세요.